السلام علیکم، خوش آمدید ہے آپ کا ایم کے اسلامک روشنی میں۔ دیکھیے، ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ پڑھا تھا تختی نمبر 8 تنوین اور نون ساکن کا، اس کو سمجھا تھا۔ اب اسی تنوین اور نون ساکن کا، یہ دیکھیے 2 زبر ہے تنوین، اور اس طریقے سے 2 زیر اور یہ 2 پیش، اور یہ دیکھیے نون ساکن یہ نون ساکن، اس سب کا جو ہے جتنے بھی یہ سب ہیں ان کا جو ہے اب استعمال ہوگا۔ ابھی دیکھیے تختی نمبر 9 میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں، یہ آج کا سبق ہے ہمارا۔ دیکھیے تختی نمبر 9 اظہار کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اگر آپ نے اس کی ویڈیو جو ہے نہیں دیکھی ہے تو آئی بٹن پہ آپ دیکھ لیجئے، اور اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ملے گا، اس کو آپ ضرور دیکھیے، جبھی یہ سبق آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اگر نہیں دیکھیں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا۔ آپ اس کو ضرور وہ ویڈیو کو پہلے دیکھ لیجئے اور اس کے بعد اس کو دیکھیے گا۔ دیکھیے اظہار کا مطلب ہوتا ہے صاف ہے نا، ایک دم صاف پڑھنا۔ یہاں لکھا ہوا ہے تنوین اور نون ساکن۔ تنوین جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا یہاں پہ، اور نون ساکن جو بتایا، یعنی ان دونوں کا قاعدہ نمبر 1۔ یہ 4 قاعدے ہیں اس کے، قاعدہ نمبر 1 ہے یہاں پہ۔ دیکھیے یہاں ہے حروف حلقی 6 ہیں، یعنی کہ حلق سے نکلنے والے حروف 6 ہیں۔ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حرف جو ہیں حلق سے نکلتے ہیں، اس لیے ان کا نام حروف حلقی ہے۔ اور آگے بولا جا رہا ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد، تنوین کے بعد یعنی کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد، یا نون ساکن کے بعد ان 6 حرف میں سے کوئی حرف آ جائے، یعنی حروف حلقی آوے، تو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ اس طریقے سے پڑھنے کو اظہار کہتے ہیں۔ دیکھیے پڑھ کے ہم دیکھتے ہیں۔ آگے ہے یہاں پہ تو یا زبر طی، را الف 2 زبر رن، طی رن، حمزہ زبر آ، طی رن آ، با الف زبر با، با یا زیر بی، ابا بی، لام زبر لا، ابا بیلا، طیرن ابابیلا۔ دیکھیے تنوین کے بعد، یعنی یہاں پہ تنوین ہے نا، اس کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، کاؤنٹنگ اس کی نہیں ہوگی، ٹھیک۔ حمزہ آ رہا ہے، اس کو حمزہ بولیں گے۔ جس حرف پہ جو الف ہو، اس پہ الف کے اوپر اگر کچھ بھی رہے یا نیچے کچھ بھی رہے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ دیکھیے الف کے اوپر زبر ہے تو یہ حمزہ ہو گیا، تو یہاں بھی حمزہ ہے، یعنی کہ تنوین کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو حروف حلقی ہوگا۔ یہاں بولا ہے نا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی آوے تو یہ حمزہ آ گیا تو حروف حلقی ہوگا۔ اس طریقے سے کوئی بھی حرف آ سکتا ہے، تو اس کو نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ یہاں پہ نون آپ کو نہیں دکھ رہا ہے، آپ اس ویڈیو کو دیکھیے تو پتہ چلے گا نون کہاں سے آیا۔ پھر بھی یہاں پہ بتا دیں آپ کو، یہاں پہ را الف 2 زبر رن ہے، یہاں پہ دیکھیے تا الف 2 زبر تن۔ اگر اسی کو ہم را الف 2 زبر رن کر دیں گے تو ہو سکتا تھا را الف 2 زبر رن اور را نون زبر رن، تو را نون زبر رن جو ہوتا، اسی طریقے سے یہ نون جو دکھ رہا ہے اسی میں یہ چھپا ہوا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیے گا تب سمجھ میں آئے گی بات۔ آگے ہے نون الف زبر نا، را 2 پیش رن، نارن، ہا الف زبر ہا، نارن، ہا، میم زیر می، نارن حامی، یا زبر یا، حامیہ، تا 2 پیش تن، حامیتن، نارن حامیتن۔ اس طریقے سے صاف پڑھنا ہے، نارن حامیتن۔ اگر آپ نون کو ظاہر کر کے نہیں پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، نارن غلط ہو جائے گا، اس طرح پڑھیے نارن حامیتن، اسی لیے صاف پڑھنا ہے، نارن حامیتن۔ آگے ہیں لام زیر لی، میم نون زمر من، لیمن، خا زبر خا، لیمن خا، شین زیر شی، لیمن خشی، یا زبر یا، لیمن خشیہ، لیمن خشیہ، میم نون زیر من، غین یا زبر غی، من غی، را زیر ری، من غیری، ہا کھڑی زیر ہی، من غیری، یا واو زبر یو، میم زبر ما، یوم، حمزہ زیر ای، یومئی، ذال 2 زیر ذن، یومئذن، عین زبر ع، لام یا زبر لئی، علی، ہا الف زبر ہا، علیہا، یومئذن علیہا۔ دیکھیے تنوین کے بعد یہ 2 زیر ہے نا، ذال کے نیچے جو 2 زیر ہے تنوین ہے، تنوین کے بعد کون حرف عین آ رہا ہے؟ دیکھیے یہاں عین ہے، تو یہاں پہ اظہار ہوگا، اس لیے کہ تنوین کے بعد عین آ رہا، اور پڑھا جائے گا کیسے؟ تو اس کو صاف پڑھا جائے گا، گنہ اخفا نہیں کرنا۔ میم نون زیر من، ہا پیش ہو، من ہو، خا زیر خی، تو الف زبر تو، خطا، با الف 2 زبر بن، خطابن، من ہو خطابن۔ جس طریقے سے ہم پڑھ رہے ہیں حروف کی ادائیگی کے ساتھ آپ کو پڑھنا ہے۔ آگے دیکھیے میم نون زیر من، عین یا زبر عی، من عی، نون 2 زیر نین، من عین، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا 2 زیر تین، آنیتن، من عین آنیتن،
काफ पेश कु, फा पेश फु, कुफु, वाव अलिफ दो ज़बर वन, कुफुवन, हमज़ा ज़बर आ, हा ज़बर हा, आहा, दाल दो पेश दुन, आहादुन, कुफुवन आहादुन। आगे है फ़ा ज़बर फ़ा, मीम नून ज़बर मन, फ़मन, आइन पेश उ, फ़ा ज़ेर फ़ी, उफ़ी, या ज़बर या, उफ़िया, फ़मन उफ़िया, फ़मन उफ़िया। देखिए यहाँ क्या बोला था तनवीन के बाद, तो तनवीन में दो ज़बर आता है, दो ज़ेर है, इस तरीके से दो पेश था। अब यहाँ पे मतलब नून साकिन तो यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ फिर एक बार बता दें आपको कि देखिए नून साकिन के बाद कौन सा आ रहा है, आइन, यानी कि तनवीन के बाद आए या नून साकिन के बाद आए, फिर भी इजहार होगा दोनों में। मीम नून ज़ेर मिन, हमज़ा ज़बर आ, मिन आ, ख़या ज़ेर खी, मिन आखी, हा ज़ेर ही, मिन आखीही, मिन आखीही, मीम नून ज़बर मन, हमज़ा ज़बर आ, मन आ, ज़ाल ज़ेर दी, मन अदी, नून ज़बर ना, मन अदीना, काफ ज़ेर की, ता अलिफ ज़बर ता, किता, बा दो पेश बुन, किताबुन, हा ज़बर हा, काफ या ज़ेर की, हकी, मीम नून पेश मुन, हकीमुन, किताबुन हकीमुन, आइन ज़बर आ, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, अज़ा, बा दो पेश बुन, अज़ाबुन, गैन ज़बर ग़ा, लाम या ज़ेर ली, गली, ज़ा दो पेश ज़ुन, गलीज़ुन, अज़ाबुन गलीज़ुन, हा अलिफ ज़बर हा, सीन ज़ेर सी, हासी, दाल दो ज़ेर दिन, हासिदिन, हमज़ा ज़ेर ई, ज़ाल अलिफ ज़बर ज़ा, इज़ा, हासिदिन इज़ा, हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, हसा, दाल ज़बर दा, हसादा, हासिदिन इज़ा हसादा। इस तरीके से पढ़ना है, लेकिन आपको एक दो गलत पढ़ के हम बताएंगे, वो गलती आपको नहीं करनी है। तयरन अबाबिला, नारुन हामियतुन, लेमन खशेया, इस तरीके से आपको नहीं पढ़ना, ये सब गलत है। आप किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बिना हिज्जे का। अभी तक तो हिज्जे कर रहे थे, अब बिना हिज्जे का पढ़ना है। देखिए तयरन अबाबिला, नारुन हामियतुन, लिमन खशिया मिन गैरिही, यौमइज़िन अलैहा मिन्हु खिताबन, मिन ऐनिन आनियतिन, कुफुवन अहदुन, फमन उफ़िया मिन अखीही, मन अज़िना, किताबुन हकीमुन, अज़ाबुन गलीज़ुन, हासिदिन इज़ा हसदा। इस तरीके से आपको पढ़ना है, लेकिन आपको सब में बताना है कि कौन सा कायदा होगा। सब में, टोटल सब में। देखिए यहाँ पे इजहार होगा इसलिए कि तनवीन के बाद हमज़ा आ रहा है, इसको साफ साफ पढ़ना है, बगैर गुन्ना के साफ साफ ज़ाहिर करके पढ़ना है। यहाँ पे कौन सा कायदा होगा, इजहार, इसलिए कि तनवीन के बाद हा आ रहा है, यहाँ हा है, इसमें भी इजहार होगा। यहाँ पे नून साकिन के बाद ख आ रहा है, यहाँ पे देखिए ख है, इजहार होगा, साफ साफ पढ़ना है। नून साकिन के बाद गैन आ रहा है, देखिए यहाँ पे गैन है, इसको भी साफ साफ ज़ाहिर करके पढ़ना है। देखिए तनवीन के बाद यहाँ पे आइन आ रहा है, देखिए इसमें आइन है, तो इसीलिए यहाँ पे भी इजहारों का साफ साफ पढ़ना है। देखिए नून साकिन के बाद हा आ रहा है, देखिए यहाँ पे हा है, इसको भी साफ साफ पढ़ना है। यहाँ पे देखिए नून साकिन के बाद आइन है, तो देखिए इसमें भी आइन है, तो इसलिए इसको आप याद कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगी बात। तो इसको भी ज़ाहिर करके साफ साफ पढ़ना है। यहाँ पे देखिए तनवीन के बाद हमज़ा है, वहाँ ऊपर देखिए हमज़ा है, तो इसको भी साफ साफ पढ़ना है। यहाँ देखिए तनवीन के बाद हमज़ा है, यहाँ देखिए हमज़ा है, तो तनवीन के बाद अगर हमज़ा आ जाएगा या 6 हर्फ में से कोई भी हर्फ आएगा तो साफ साफ पढ़ना है। देखिए नून साकिन के बाद आइन आ रहा है, वहाँ ऊपर में आइन है, तो ज़ाहिर करके साफ साफ पढ़ना है। नून साकिन के बाद हमज़ा आ रहा है, इस तरीके से आपको पूरे में यहाँ तक बोलना है। देखिए तनवीन के बाद यहाँ जो है आखिरी में तनवीन के बाद हमज़ा आ रहा है, तनवीन के बाद गैन आ रहा है, तनवीन के बाद हा आ रहा है, सब में इजहार होगा और साफ साफ पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप वीडियो को तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब्सक्राइब भी करेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट जो सबक है, अगला जो सबक हमारा तख्ती नंबर 10 है, इख्फा, तनवीन और नून साकिन का कायदा नंबर 2, जो अभी पढ़े हैं उसी का कायदा नंबर 2 है। तो फिर आप अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।